Then in the last class we learned first lesson, no? I hope you all are understood that lesson. If you have any doubts means you have to raise in the next class, okay? In the WhatsApp call, okay? Okay, next now we are going to second lesson, okay? In the social studies, second lesson. What is the second lesson? Did you have the textbooks? If you have the textbooks means open the textbooks, okay? See the second lesson, rain and rivers. Rain and rivers. Now we learn about the rain and rivers. See, all life on the earth is very crucially depend upon water. So in our daily life we are everybody depend upon the water only, isn't it or not? Yes. In the morning when we are wake up on the bed till we are going to bed, we have to use water. We are depending on water. Not only we, the plants, animals, birds, and all living things all depend upon the water. Is it right or not? Yes. Okay, see. As you know, over the 71% of the earth's surface is covered with water. So, suppose our earth is there now. All of you know, our earth is full of covered with 71% of the water. Our earth is covered with 71% water. Remaining 29%, what is that? Land only. It covers the land. In the third class, in the fourth class, we learned about it. Okay, see, 71% covered with water. So it means it is in the form of not only big water bodies, in the small lakes, streams, rivers, ponds, etc. Okay, see, we depend upon water for growing crops. Not only for the drinking purpose and cleaning purpose, we are using water for growing the crops also. Isn't it or not? How we get the food? We get food from the plants. Isn't it? So, plants get water. Plants also depending upon water. Is there no water means we can't get food. Okay, see. But we do not get water uniformly over the year. Here one thing we are observing. We get water throughout the year. We get the same water? No. How? Why? So in rainy season we get full of water in the wells and tanks everywhere. But in the summer season we can see the water like that, full rivers flowing and flooded rivers and wells. If you have in your house, is it a well means? Did you observe it now? Now in our houses wells are filled up with full of water. Now in summer the water decreasing, going into the ground level. Isn't it or not? Are you observing or not? Have you observed? ఓకే, ఎప్పుడైనా మీరు గమనించినట్టయితే మన ఇంట్లో నీళ్ళు ఉంటాయా? ఆ నూతిలో నీళ్ళు సమ్మర్ సీజన్ వచ్చేసరికి గ్రౌండ్ లెవెల్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. మనం తాడేసి బకెట్లో లోపలికి వంగి తీసుకుంటే కానీ అందం. అది ఇప్పుడైతే జస్ట్ మనం ఇలా బకెట్ వేయగానే పైన ఉంచుకోవచ్చు. అన్ని నీళ్ళు రైనీ సీజన్ కాబట్టి వాటర్ అన్నీ పైనే ఉంటాయి మనకి, అవునా కాదా? సో ఆల్ ఓవర్ ద ఇయర్ మనకి వాటర్ అనేది సేమ్గా ఉండదు, ఒకేలా ఉండదు. అంటే సమ్మర్ వచ్చేసరికి వాటర్ అన్నీ కూడా డ్రై అప్ అయిపోతాయి కాబట్టి వాటర్ లెస్గా ఉంటుంది, గ్రౌండ్ లెవెల్కి డిక్రీజింగ్ అయిపోతుంది కాబట్టి వాటర్ ఉండదు. అదే రైనీ సీజన్ వచ్చేసరికి వాటర్ ఫుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, సి, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ అవైలబుల్ యూనిఫామ్లీ ఆల్ ఓవర్ ద ఎర్త్ ఆల్సో. One thing you have to observe, on the earth also we get water not uniformly. Suppose, see, in our, suppose we have to take our Andhra Pradesh. Okay, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో గమనించినట్టయితే మనకి ఎక్కువగా వాటర్ ఎక్కువగా మనకి కోస్టల్ రీజన్ అంతా కూడా వాటర్ ఎక్కువగానే ఉంటాయి, అవునా కాదా? ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి రాయలసీమ రీజన్లో తీసుకున్నట్టయితే ఇదంతా డ్రౌట్ ఏరియా, అక్కడ వాటర్ లెస్గా ఉంటుంది. అబౌట్ బిలో 250 feet అండర్ గ్రౌండ్ లెవెల్లోకి బోర్వెల్స్ వేస్తే తప్ప అక్కడ వాటర్ దొరకదు రాయలసీమ రీజన్లో. అదే మనకి కోస్టల్ రీజన్ అయితే వాటర్ అంతా కూడా సఫిషియెంట్గా ఉంటుంది, అవునా కాదా? ఎందుకు? ఇక్కడ మనకి కోస్టల్ రీజన్లో రివర్స్ ఉన్నాయి, ప్లస్ సముద్రాలు దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి. సో ఇక్కడ మనకి ఎక్కువ వాటర్ లభిస్తుంది. అదే రాయలసీమ రీజను, తెలంగాణ రీజను, ప్లస్ టెరైన్ రీజను, ఇప్పుడు మనకి ప్లాట్యూ రీజన్ అంతా ఎక్కువగా రాయలసీమ అంతా
అందుకని టెరైన్ రీజన్, అందులో ఇది కొంచెం టెరైన్ రీజన్ కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు అలాంటి టెరైన్ రీజన్స్లో మనకి వాటర్ తక్కువ ఉంటుంది. ఇంకా మనము ఈ కోస్టల్ డిస్ట్రిక్ట్స్లోనే పైన విజయనగరం, శ్రీకాకుళం గమనించినట్టయితే అక్కడ కూడా వాటర్ తక్కువగానే ఉంటుంది. ఎందుకు? ద శ్రీకాకుళం విజయనగరము బోత్ ఆర్ లైస్ ఇన్ ద టెరైన్ రీజన్. శ్రీకాకుళం అండ్ విజయనగరం అవి టెరైన్ రీజన్లో ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ వాటర్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఆ ప్రాంతాల్లో కూడా వాటరు తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే మనకి ఎత్తు మీదుగా అన్ని చోట్ల సమానంగా వాటర్ అనేది దొరకదు. ఒక చోట ఎక్కువగా ఉంటుంది, వాటర్ రిసోర్సెస్ ఎక్కువ ఉన్న చోట వాటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. వాటర్ రిసోర్సెస్ లేని చోట అంటే సముద్రాలు, రివర్స్ ఇలాంటివి ఏమీ లేని చోట వాటర్ తక్కువగా ఉంటుంది. దట్ ఏరియాస్ ఓన్లీ డిపెండ్ అపాన్ ది రెయిన్ ఓన్లీ. అలాంటి ఏరియాల్లో అవి ఓన్లీ వర్షం మీద ఆధారపడి ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ వర్షం అనేది వాటర్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, సి నార్ ఈజ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఎవ్రీవేర్. అంతేకాకుండా మనకి క్వాలిటీ ఆఫ్ వాటర్ కూడా, ఇప్పుడు వాటర్లో కొన్ని మినరల్స్ ఉంటాయి, ఫ్లోరైన్, క్లోరైడ్ ఇలాంటివి ఉంటాయి, అవునా కదా, ఫ్లోరైన్. అలాంటి క్వాలిటీ ఆఫ్ వాటర్ కూడా కొన్ని చోట్ల షలైన్ వాటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, సాల్టీనెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కొన్ని చోట్లేమో మనకి స్వీట్గా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మన ఇంటి పక్కనే చూడండి, మనమున్న ఏరియాలో, ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఉంటున్న ఏరియాలో మీ ఊర్లోనే తీసుకోండి, ఒకవేళ మీది చెల్లూరు, వెంటూరు ఇలా ఉండొచ్చు. మీ వీధిలోకి పక్క వీధిలో ఉండే వాటికి కూడా డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంటుంది వాటర్, అవునా కదా. కొన్ని చోట్ల సాల్టీ వాటర్ అంటే చప్పగా ఉండి జిడ్డుగా ఉంటాయి కొన్ని చోట్ల, అవునా. సో మనకి కొన్ని చోట్ల మామూలుగా ఉంటాయి అన్నమాట వాటర్, తాగడానికి మంచిగానే ఉంటాయి. అబ్బాయి ఇక్కడ మంచి నీళ్ళు ఉన్నాయా, బాగున్నాయి వాటర్, టేస్టీగానే ఉన్నాయి అనుకుంటాం, అవునా కదా. సో అలాగ వాటర్ కూడా కొన్ని చోట్ల క్వాలిటీ కూడా వేరేగా ఉంటుందన్నమాట. మినరల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, ఫ్లోరిన్ ఇవన్నీ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకి శ్రీకాకుళం ఈ ఏరియా తీసుకున్నట్టయితే అక్కడ అంతా ఎక్కువగా ఫ్లోరైడ్ వాటర్ ఉంటుంది, ఫ్లోరిన్ ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. అలాగే రాయలసీమ రీజన్లో కూడా ఫ్లోరిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఇంకా కోస్టల్ రీజన్స్ వచ్చేసరికి సాల్టీనెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది వాటర్లో. అంటే సముద్ర తీర ప్రాంతాలంతా కూడా ఎక్కువగా సాల్టీనెస్ ఉంటాయి అన్నమాట, సెలైన్ వాటర్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇలాగ వాటర్ క్వాలిటీ కూడా ఎక్కువగా డిఫరెంట్గా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వాటర్ ఇన్ ద where we get good drinking water and discuss in the class in which months we get rains, which part of the village town have more water, less water. We discuss in this class where we get drinking water, which months, almost nearly in which months we get rains, ma, did you know? So if you means July, August, September, October, these 4 months we get rains. Okay, see, have more water. In which areas are having a more water and less water? No problem. Where you get good drinking water, manaki good drinking water ekkada labhistundi anedi. Okay, we get salty water, we find the salty hard water. Okay, next in the following chapters we will study about the diversity in water availability in the consequence. Manaki water availability anedi variations manaki ela untundi anedi telusukuntam anamata. Next, see, sun, clouds and rainfall. After the unbearable heat of the April, May and June comes rainy season. మీరు గమనించినట్టయితే మనకి ఆఫ్టర్ ది ఏప్రిల్, మే అండ్ జూన్ ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయి? అన్బీరబుల్ వాటర్. ఓకే, అన్బీరబుల్ హీట్ ఆఫ్ ది ఏప్రిల్, మే అని మనకి ఎలాంటి భరించలేని ఎండాకాలం తర్వాత, సమ్మర్ తర్వాత మనకి ఏమొస్తుంది? ఇట్ కమ్స్ రైనీ సీజన్. ఇట్ ఇన్ ద ఫ్యూ మంత్స్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నియర్లీ అక్టోబర్, 4 months it will be continuous. The last one, do you know what causes rains? మీకు తెలుసా రెయిన్ రావడానికి కారణాలు ఏంటి? మనకి వర్షం ఎలా, ఎప్పుడైనా మీకు అనిపిస్తుందా? వర్షం కురుస్తుంది కదా రోజు, ఈ వర్షం ఎలా వస్తుంది, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది ఏమైనా మీకు ఐడియా ఉందా? See now. సో where do the rain bearing clouds come from? మనకి వర్షం వచ్చే మబ్బులు, అబ్బా ఇవాళ ఎంత మబ్బులు పట్టేసిందో, సడన్గా వర్షం పడేలా ఉందనుకుంటాం. అప్పుడు ఆ వర్షంలో మబ్బులన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, ఎలా వస్తాయి అనేది చూద్దాం. సి, డిస్కస్ వాట్ ఎవర్ యు నో, థింక్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ద క్లాస్. ఓకే, ఇక అవన్నీ మనకి క్లౌడ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, రెయిన్ ఎలా వస్తుంది అనేది మనకు తెలుసుకుందాం. ఎవాపరేషన్. సి, ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ అన్ ఎవాపరేషన్? ద వాటర్ చేంజెస్ ఇంటూ వేపర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎవాపరేషన్. అంటే వాటరు అనేవి ఆవిరిగా మారడాన్నే, నీటి ఆవిరిగా రూపం చెందడాన్ని మనం ఏమంటాం? ఎవాపరేషన్ అంటాం అనమాట. అంటే నీటి ఆవిరిగా మారడాన్ని. ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఇక్కడ ఒక అమ్మాయి చేసే ప్రయోగం చూడండి. ప్రణవి వాకప్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్,
She needed to take bath in hot water, so she heated water in the dish over the fire. As the water heated up, water vapor touched the lid with the help of outside cool air. Vapor becomes water drops and stuck into the lid of the dish. ఇక్కడ ప్రణవి ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి ఏం చేసింది, తన వేడి నీళ్ళతో స్నానం చేయాలనుకొని ఒక గిన్నెతో వేడి నీళ్ళు పొయ్యి మీద పెట్టిందంట. మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా మీ ఇంట్లో? మీరు వేడి నీళ్ళు స్నానం చేసినప్పుడు నీళ్ళు మరుగుతున్నప్పుడు మూత పెట్టండి. ఆ మూత పెట్టినప్పుడు దానిపైన వేడెక్కిన నీళ్ళన్నీ కూడా మూతకి చిన్న చిన్న డ్రాప్స్గా అంటుకొని ఉంటాయి. ఎలా అంటుకొని ఉంటాయి అవి? ఆ వాటర్ అనేది వేపర్లోకి చేంజ్ అయిపోయి ఆ పైన ఉన్న బయట ఉన్న గాలి అక్కడికి వెళ్ళడం ఆ మూతకి చిన్న చిన్న డ్రాప్స్ కింద అంటుకొని ఉంటాయి. అదే వేపర్ అనమాట. ఓకే, అలా వాటర్ వేపర్ అంటారు దాన్ని. ఆ లిడ్ తీసి పక్కన పెట్టామనుకో వెంటనే అవి ఏమవుతాయి, గాలికి చల్లబడిపోయి మళ్ళీ ఆ నీళ్ళని డ్రాప్స్ కింద గిన్నెలోకి కారిపోతూ ఉంటాయి. అవునా కదా? డ్రాప్లెట్స్ లాగా పడిపోతూ ఉంటాయి. అదే వాటర్ వేపర్. గమనించండి. సో వాటర్ వేపర్ టచ్ ద లిడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది అవుట్ సైడ్ కూల్ వేర్ ఇట్ ఫాల్ ఇన్ టు ది డ్రాప్స్ ఆఫ్ వాటర్. ఓకే, సి when she removed the lid, some water drops fell down into the dish. By observing this, she realized that the water evaporates and later becomes condensed into the water by cooling. తను అక్కడ గమనించింది ఏంటి, వాటర్ అంతా ఎవాపరేట్ అయిపోయి మళ్ళీ గాలికి చల్లబడి మళ్ళీ వాటర్గానే చేంజ్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇక్కడ మీకు గమనించేది ఏంటి, వాట్ ఈస్ ఎవాపరేషన్? ఎవాపరేషన్ మీన్స్ the water changes into the heat of the sun, the water changes into the vapor. It is called evaporation. What is condensation? The water vapor changes by the cool air changes into water again. It is called condensation. అంటే మనకి వేడికి నీళ్ళన్నీ ఆవిరిగా మారడాన్ని నీటి ఆవిరి ఎవాపరేషన్ అంటాం. అదే నీటి ఆవిరి మళ్ళీ గాలికి చల్లబడి నీళ్ళ రూపంలోకి వచ్చేదాన్ని కండెన్సేషన్ అంటాం. మనకి ఈ ఎవాపరేషన్, ఈ కండెన్సేషన్ వల్ల మనకి ఈ వాటర్ అనేవి చేంజ్ అయిపోవడం మూలన మనకి మేఘాలు ఏర్పడతాయి. క్లౌడ్స్ ఎవాపరేషన్ వల్ల క్లౌడ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అనేది తెలుసుకుందాం. ఓకే, చేస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ద రెయిన్ బిగిన్స్ విత్ వాటర్ వేపర్. మనకి రెయిన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? వాటర్ వేపర్ నుంచి. వాట్ ఈజ్ వాటర్ వేపర్? వాటర్ వేపర్ అనేది మనకి తెలుసుకున్నాం. వాట్ ఈజ్ వాటర్ వేపర్? ద వాటర్ because of the sun's heat, the water changes into water vapor. Vapor is called water vapor. Okay, when you dry your wet clothes in the open, you see that the water disappears after a while and clothes dry similarly if you keep some water at a plate. మనకి ఎప్పుడైనా బట్టలు ఉతికి బయట ఆరేస్తాం, ఆటోమేటిక్గా బట్టలన్నీ ఆరిపోతాయి. అందులో ఉన్న వాటర్ ఏమైపోయినట్టు, అవి సూర్యుడి కాంతికి ఎండకి ఏమైపోతాయి, ఆటోమేటిక్గా ఎవాపరేషన్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అలాగే మనము ఒక ప్లేట్ తీసుకుని దాంట్లో నీళ్ళు పోసి ఒక 2 రోజులు పక్కన పెట్టండి. అవి గమనించినట్టయితే ఆ ప్లేట్లో నీళ్ళన్నీ ఏమైపోతాయి, 2 రోజులకి ఆ ప్లేట్లో నీళ్ళు ఉండవు. అక్కడ ఒక మరక మాత్రమే ఏర్పడతాయి. అంటే ఏంటి, ఆ నీళ్ళన్నీ గాలికి ఎవాపరేషన్ అయిపోయినాయి అనమాట. ఓకే, అంటే కొన్ని గాలి ద్వారా అవుతాయి, కొన్ని సన్స్ హీట్ ద్వారా అవ్వచ్చు. అంటే వాటర్ ఏ విధంగా అయితేనే ఎవాపరేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు గో టు ద మోర్ details in the next class.